सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सब तो छोटे फरजंद सन। अज का जिहड़ा पावन श्लोक मैं उन्हां दी बाणी विचों तुहाडे नाल साझा कीता है। ये श्लोक लड़ीवार श्लोकां दी चल रही विचार दे अंदर 7 ਅਤੇ 8 नंबर का श्लोक है। पिछलेरे श्लोकां की विचार तुसी भाई साहब होरां दे पासों जिहड़ी है वो श्रवण कर चुके हो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर कुल 22 वारां ने ते वारां दे विच पौड़ियां ने ते पौड़ियां दे नाल धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने श्लोक दर्ज कीते हुए ने। जेड़े जेड़े श्लोक जिस जिस पौड़ी के नाल आए सन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने भाई गुरदास जी को हदायत दे के उस पौड़ी नाल उन्हां श्लोकां नूं दर्ज कीता सी। जिवें श्री राग दे विच वार गुरु रामदास महाराज जी दी है, पर उस वार दे विच श्लोक तुसीं गुरु नानक साहब महाराज जी दे भी पढ़ सकते हो। इसका मतलब यह है कि इन्हां श्लोकां नूं वारां दे विच पौड़ियां दे नाल दर्ज करन वाले धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज सन, जिन्हां ने आद मीड़ दा ते पोथी साहब दा जिहड़ा सी ओह संपादन कीता सी। इस दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच 2 वारां ऐसियां ने जिन्हां दे नाल श्लोक दर्ज नहीं हन। एक बसंत की वार है, ओहदियां केवल 4 पौड़ियां ने ते उहदे नाल श्लोक नहीं दर्ज कीते। इहदे नाल एक भाई सत्ता जी दी ते भाई बलवंड जी दी वार है। जिस वार दे विच श्लोक ऐड नहीं कीते, केवल भाई सत्ता जी ने ते भाई बलवंड जी ने जिस बाणी नूं उचारण कीता सी उस बाणी नूं उसे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विच गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने जिहड़ा है वो दर्ज कीता है। हुण इस तो बाद जिहड़े बाकी दे श्लोक सन उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच श्लोक वारां दे वधीक गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने दर्ज कीता है। जिहड़े सज्जन बाणी दा सहज पाठ करदे ने उन्हां नूं इस गल दा पता होएगा कुछ श्लोक वारां दे विच आउंदे ने ते कुछ श्लोक छंदां दे नाल आउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी बाणी दे शब्द भी ने, अष्टपदियां भी ने, छंद भी ने, वारां भी ने, वख-वख बलगियां ने बाणी दियां। ते जिहड़े बाकी दे श्लोक बच गए सन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने ऊपर एक सरलेख दिता श्लोक वारां ते वधीक। उस सरलेख विच गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे श्लोक दर्ज कीते सानूं मिल जांदे ने। गुरु अंगद साहब महाराज जी की बाणी केवल 63 श्लोक है ते वो सारे दे सारे जिहड़े उन्हां दे श्लोक ने वो वारां दे विच दर्ज कीते हुए ने। श्लोक वारां दे वधीक गुरु अंगद साहब महाराज जी का एक भी श्लोक तुहानूं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बरीक विषय है, मैं इस करके दस रहा भी सानूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दीयां जिहड़ियां बेसिक चीज़ां ने, जिहड़ा मोढा है बाणी का सानूं वो पता होवे। जदों असीं सहज पाठ करते हैं तो साडा ध्यान इन्हां चीज़ां वाले पासे जाना चाहिए। जिस गुरु को असीं रोज़ आण के नमस्कार करते हैं, जिस गुरु के अगे आण के असीं रोज़ सिजदा करते हैं, सानूं उस गुरु बारे जानकारी भी तो होनी चाहिए है ना। ये चीज़ां बड़ियां जरूरी ने, है तो भावें थोड़ा जिहा खुश्क विषय है पर इन्हां चीज़ां नूं समझना साडे वास्ते बड़ा जरूरी है। तां असीं बाणी की बनतर को समझ के ते उहदे भाव नूं जिहड़ा है वो समझ सकते हैं। हुण 31 राग ने ते 31 रागां तो बाद भगत कबीर जी ने, भगत फरीद साहब जी के श्लोक आउंदे ने, भट्टां दी बाणी मौजूद है। इस तो बाद श्लोक वारां दे वधीक सरलेख अधीन ही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के श्लोक ने जिहड़े असीं भोग दे वक्त पढ़दे हैं। जदों असीं अपने घर विच अखंड पाठ साहब करवाउने हां ते जदों भोग पाया जांदा जिहड़े उत्थे श्लोक पढ़े जाते हैं वो श्लोक भी श्लोक वारां दे वधीक जिहड़ा सरलेख गुरु अर्जन साहब महाराज ने दिता है उहदे अधीन ही जिहड़े ने वो दर्ज सानूं मिल जाते हैं। इसे तरीके नाल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी की बनतर जिहड़ी है ना
ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਮਾਝ ਰਾਗ, ਗੌੜੀ, ਆਸਾ, ਗੁਜਰੀ, ਦੇਵਗਦਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਨਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਦੋਹੇ ਕੋ, ਅੱਗੇ ਸਹਿਜ, ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਦੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਦੋ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਧ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਨਿਮਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਸਾਂਝ। ਇੱਕੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ
ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1621 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 1644 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਭਤੀਜੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1621 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 1621 ਵਿੱਚ, 2 ਜੰਗਾਂ 1734 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜੰਗ 1735 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। 2 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਔਕੜਾਣ ਬਣੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਗ ਮੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਤ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕਲਮ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਬੋਲ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਲ ਮੁਕੱਦਮ ਪੋਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਬਹੁ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਵਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁ ਮੱਧ ਜੋ ਬਾਸ ਵਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਖਿੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਉ ਕੋ ਮੱਧ ਜੋ ਬਾਸ ਵਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ? ਕਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਪਉ ਕੋ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਵਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1644 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ज्योति जो समाते ने उस वक्त उत्थे मौजूद ने। जदों दिल्ली की धरती ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ज्योति जो समाते ने ते ये शब्द आके जाते हैं, बाबा बसै ग्राम बकाले। बाबा बकाले की धरती ते रह रहा है जिहड़ा अगला गद्दी दा वारस होएगा। बाबा का मतलब होता है दादा जां वड्डा। हुण 20 साल का समा बनता है ते इस 20 साल के समय दे विच भी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वख-वख थावां ते जाके प्रचार करते रहे हैं। वो बैठे नहीं, पूर्व दिशा वाल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपना पहला प्रचार दौरा आरंभ करते हैं। हुण 20 साल का समा तो यह बन गया, अंदाजा तुसीं आप लाओ भी 26 साल बैठ के गुरु साहब भोरे में तप किदां करते रहे। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ज्योति जो समाए उदों भी उत्थे मौजूद सन, जदों आप गुरदा गद्दी ते बैठे उदों भी उत्थे मौजूद सन। पाटवाइयां के मुताबिक 1656 दे विच पहला प्रचार दौरा गुरु साहब पूर्व दिशा वाल करते हैं। हुण इतिहास में सब तो ज्यादा लंबेरा पैंडा तय किया गुरु नानक साहब महाराज जी ने, जिन्होंने असीं उदासियां के नाम के नाल जानते हैं। ते दूजे नंबर दे विच इतिहास में सब तो लंबेरा सफर करने वाले ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। 200 तो वध धार्मिक इतिहासक स्थान गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पंजाब तो बाहर मौजूद ने। 200 तो वध 1656 में गुरु साहब अपनी पहली प्रचार फेरी आरंभ करते हैं ते पहली प्रचार फेरी वो करते हैं पूर्व दिशा वाल ते जाते भी उन्हां थावां ते ने जिन्हां थावां ते पहला गुरु नानक साहब महाराज गए सन। हरद्वार, गोरखपता जिहदा अज नाम नानकपता करके जानिया जाता है, अयोध्या, प्रयाग, इन्हां सारियां थावां ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जाते हैं। इन्हां तो बाद गुरु साहब अज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाके तक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज प्रचार करने वास्ते जाते हैं सिੱਖੀ ਦਾ। जे वो भोरे विच बैठे रहे, जे भोरे विच बैठ के गुरु साहब ने तपस्या की सी ते इन्ना लंबा प्रचार दौरा उन्होंने जिंदगी के किहड़े हिस्से विच कीता सी। फिर ये बड़े बड़े इतिहास के सवाल ने। 1656 में अपने परिवार समेत गुरु साहब पहला प्रचार दौरा आरंभ करते हैं ते तमतान अज एक हरियाणे दे विच जगह है जिथों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पहली गिरफ्तारी होती है। असीं तां इको गिरफ्तारी बारे पढ़दे ना कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते सन। उथे पंडित किरपा राम आया, उन्होंने आण के फरियाद की, गुरु साहब ने अपनी गिरफ्तारी की ते दिल्ली जाके गुरु साहब शहीद हो गए। नहीं, इन्हां तो पहला भी गुरु साहब दीयां 2 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। पहली गिरफ्तारी 1660 ईस्वी दे विच हुंदी है तमतान तो, दूजी गिरफ्तारी गुरु साहब दी हुंदी है 65 दे विच आगरे, जदों आगरे की धरती ते गुरु साहब प्रचार कर रहे सन। ते तीजी गिरफ्तारी गुरु तेग बहादुर साहब जी की हुंदी है मलकपुर रगड़ा की धरती तो, जिथों फिर गुरु साहब को दिल्ली ले जाया जाता है ते दिल्ली ले जाके उन्हां नूं फिर उत्थे शहीद किया जाता है। 3 गिरफ्तारियां पाटवाइयां के मुताबिक गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दी हुंदियां ने। इन्हां 3 गिरफ्तारियां तो बाद दिल्ली विच उन्हां नूं शहीद किया जाता है। जदों गुरु साहब अपना पहला प्रचार दौरा आरंभ करते हैं 1656 ईस्वी दे विच, गुरु साहब पूर्व दिशा वालों गए। उस तो बाद 1661 ईस्वी दे विच पटना साहब की धरती ते उन्हां दे घर एक साहिबजादे का जन्म हुंदा जिन्हां दा नाम बचपन विच रखिया जाता गोबिंद राय। 1699 तो बाद उन्हां दा नाम गुरु गोबिंद सिंह रखिया जाता है। बचपन का नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा गोबिंद राय सी। उस वक्त भी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बांग्लादेश दे विच प्रचार दौरे ते सन, जिस दिन उन्हां दे घर विच साहिबजादे का जन्म हुंदा है। 2 साल बाद गुरु साहब को खबर मिलती है कि उन्होंने घर में साहिबजादे का जन्म होया। 1663 ईस्वी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पटना साहब की धरती ते आण के अपने साहिबजादे को मिलते हैं। ये साडा इतिहास है, असीं पढ़ना छड्ड दिता, इस करके असीं इतिहास की इस लड़ी नालों टुट गए। पुराने समय में पता की हुंदा सी, अजकल तां साडे कोल साधन बड़े ने। जदों कोई इतिहासकार इतिहास लिखदा है उहदे कोल समगरी बड़ी घट हुंदी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 65 ਤੋਂ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। इस तो बाद गुरु साहब अपने परिवार समेत आनंदपुर साहब की धरती पे आ जाते हैं।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1634 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 1661 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗੋ ਵੀ ਰੱਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਸਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਐ ਬੈੜ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਚ ਘਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ
मन नाल है। मैं एक दिन बड़ी वधिया घटना पढ़ रहा सी, वो कहता तुसीं किसी नूं ये ना वेखो भी ये बंदे कोल बड़ा पैसा है जी, ये बंदे कोल बड़ी वड्डी गड्डी है ते बंदा बड़ा सुखी होएगा। कहता ये गल वेखो भी सुख ते दुख तुहाडा भी बराबर है ते सुख ते दुख पैसे वाले दा भी बराबर है। जे तुहाडे जीवन विच कोई दुख आउंदा है, दुखी तुसीं भी होने होंदे हो। तुहानूं की पता भी जिहड़ा बंदा वड्डी गड्डी विच एसी ला के बैठा वो अंदरों कितना दबिया होएगा। आपां तां ओहदी गड्डी वेख रहे हैं ना, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। बंदा ना संसार में बड़ी तरह की सोचनी लैके चलता है। मान लो बाजार में किसी ने कोई कपड़ा खरीद के लिया है, कपड़ा खरीद के बाजार में लिया है, ते बंदा कपड़ा भी अपने वास्ते नहीं जे पाउंदा, ये सच्चाई है। मान लो मैं कपड़ा पाया ना दूजे किसी ने कपड़ा पाया, ये तो तन ढकण वास्ते है, पर संसार का बहुता हिस्सा तन ढकण वास्ते कपड़ा नहीं पाउंदा। असीं कपड़ा भी दूजे नूं साड़न वास्ते पाउंदे हां, ये सच्चाई है। जे मान लो बंदे ने किते सोने का कड़ा पाया होवे ते अपने वास्ते पाउंदा, ये तां सगों बंदा अपने नाल एक वखरी मुसीबत सेड़ रहा है, पता नहीं किथे किन्ने घेर लेना ते ला लेना। बंदा सोने का कड़ा अपने वास्ते पाउंदा, दूजे नूं विखाउण वास्ते। जे पग पोज के बनी जाती है, अपने वास्ते बनी जाती है, दूजे नूं विखाउण वास्ते। जे केवल तन ढकण दा ही मसला होवे ते कपड़े दीयां दुकानां ते तुहानूं इन्नी वड्डी भीड़ नहीं दिसणी। जे केवल तन ढकण दा ही मसला हो। अच्छा कई कपड़े फिर इदां दे भी हुंदे जेड़े कदी बंदा पाउंदा नहीं, एक ने दूजे नूं देता, दूजे ने तीजे नूं देता, वो सिर्फ इदां ही अगे दी अगे सफर तय करी जांदे। कई कपड़े भी इदां दे हुंदे, बंदा कपड़ा भी अपने तन वास्ते नहीं पाउंदा, कपड़ा भी दूजे नूं विखाउण बंदा गड्डी वड्डी लैंदा है। कई बारी घर दे विच साधन खरीदिया जांदा है अपने वास्ते नहीं, इस गल्लों खरीदिया जांदा भी भरा ने आ गड्डी लई आपां वड्डी लैणी है, आप भावें बाद दुखी होना पवे, आप भावें बंदा बाद परेशानियों का सामना करे, भावें करजा जो के गड्डी लगे। बहुती बारी बंदा काम आप नहीं करता, किसी दूजे दे वास्ते करता। ते संसार में दुखी होने का कारण ये है, जे बंदा अपनी सिंपल जिंदगी जी रहा है, जे बंदा अपनी साधारण जिंदगी जी रहा है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं। दुख भी असीं अपने आप ही छेड़े हुए ने। जे किसी के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते, असीं आ लैके होर बड़े स्कूल में पाउने। पढ़ना तो बच्चे ने आप ही, स्कूल ने थोड़ी पढ़ाना है, पढ़ाई तो बच्चे ने आप ही करनी है ना। मतलब कह लो कि मुसीबतां बंदे की जिंदगी दे विच आप सहेड़ियां हुई ने। ब्याह शादियां दे विच महंगे तो महंगे कपड़े पाए जाते हैं, काहदी खातर पाए जाते हैं? ब्याह शादियां दे असीं इन्ना ज़्यादा खर्चा करते हैं, काहदी खातर करते हैं कि लोग साडी वाह वाह कर, लोग सानूं कहण कि इहने बंदे ने ब्याह कीता भी वाढी कढ छड्डे, इसे करके करते हैं। पर जे तुसीं इस एंगल नूं गुरबाणी ते ला के वेखो, गुरमत कहदी है तां तूं विखावा करना है, अंदर जिंदा अंदरों तूं चिंता का घेरिया होया नैणी सुखी। बंदा अखां नाल विखाउंदा भी मैं तो सौखा ही बड़ा। बंदा घर पा रहा है, घर पा रहा 2 मंजिला 3 मंजिला, अपनी खातर नहीं पा रहा, आपके भरा नूं विखाउण करके पा रहा कि तेरी 2 मंजिली कोठी मैं 3 मंजिली पाऊंगा। भावें दुखी होना पवे, भावें फिर तीजी मंजिल ते चढ़िया भी ना जाए, भावें तीजी मंजिल ते जाके फिर सफाई भी ना बंदा कर सके, पर अपनी खातर थोड़ी करता है, दूजे नूं विखाउण दी खातर। जे तां केवल घर विच रहण दा ही मसला होवे ते घर दे विच तां 1 मंजिल दे थल्ले भी रिहा जांदा है, 2-3 मंजिला पाउण दी की लोड़ है? जे लोड़ होवे ते बंदा पा ही लैंदा, पर 2-3 मंजिला तां जाण दी की लोड़ है? दूजे नूं विखाउण करके। असीं बहुती जिंदगी अपनी खातर नहीं जीते, असीं जिंदगी दा बहुता हिस्सा किसी दूजे दी खातर जी रहे हैं। तुसीं कदी अपनी जिंदगी दी परख पड़चोल करके देखो, आले दुआले नूं देखो, बंदा जिंदगी जी इस करके रहा है मैं किसी दूजे नूं विखा सकां, मैं किसी दूजे दी नज़रां विच ये साबित हो सका भी इहदा भाई बड़ा सौखा बंदा है। बाणी कहती इदां नहीं सौखा होया जाता, ये सौखा होने का तरीका नहीं है। इस तरह का बंदा मुसीबतां आप सहेड़ रहा है। सतगुरु की बाणी का वाक है, अंदर जिंदा नैणी सुखी मूल ना उतरै भुख। बंदिया इदां भुख नहीं उतरती। जपजी साहब की बाणी तुसीं रोज पढ़दे हो, भुखिया भुख ना उतरै। जे बन्ना पुरियां भार, जे सारे ब्रह्मंड के खजाने भी तेरे कोले ते रखे जान, लालची बंदा सुखी
ਤਾਂ ਵੀ नहीं हो सकता। कोई कुली विच बैठा होया सुखी है ते कोई 3 मंजिला घर पा के उहदे विच भी दुखी है। कोई कुली विच बैठा भी रात को चैन की नींद सुता है ते कोई घर विच बैठा भी रात को चिंता विच है, परेशानी विच है। ਇਹਦਾ मतलब है सुख दुख का संबंध तुहाडे अपने मन नाल। किसी भी साधन ने तुहानू सुख नहीं देना, किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। संसार की कोई भी चीज है तुहानू सुखी नहीं कर सकती। जे सुखी होना है ते वो होना है तुहाडे अपने मन ने। ते मन नू किदां बंदे ने पछाणना है, ये बाणी ने सानू समझाया है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जिदन बंदे ने अपने आप को पछाण लिया बंदा उदन सुखी हो जाएगा। ते जिदन हुण असीं कहानी सारे जाने पढ़दे हां लालची बुद्धे वाले, दुखी क्यों सी भला? मन विच लालच। जे सियाणा हुंदा लालची ना हुंदा ते जिहड़ी मूंह च रोटी सी पहला उहनूं खा लैंदा, पर लालची सी ना। लालची होण करके पदार्थां दी दौड़ विच दौड़दा। साडी जिंदगी दा बहुत हिस्सा पता कित्थे लगदा है? सारी उम्र बंदा पैसे कमाउंदा है, जदों जिंदगी दे अखीरी पड़ाव विच बंदा पहुंचदा है वो बीमारी इन्ना ज्यादा हो जाता, सारी जिंदगी दी कमाई हुई रास पूंजी अपने अखीरी उम्र विच अपनी बीमारी दे नाल बैठदा। साडी जिंदगी दा संघर्ष तां इतना ही चलदा है ना। सारी उम्र बंदा कमाउंदा है, हड्ड भंनवी मेहनत करदा है। कई बारी परिवारां तो दूर जाके विदेशां विच जाके कमाईਆਂ कीतीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने, क्योंकि असीं पैसे दे विचों सुख लभदे हां। एक गल समझ लिओ, पैसा बंदे नूं जिंदगी दे विच कदी सुखी नहीं कर सकदा। जे पैसे ने बंदे नूं जिंदगी च सुखी करना हुंदा ते एडे एडे वड्डे एक्टरां नूं खा लै के ना मरना पैंदा, इन्ने वड्डे अमीर बंदियां नूं गोलियां खा के ना मरना पैंदा, इन्नी अमीर दुनिया नूं इस संसार तो तुर जाना। फिर इस तरह नहीं सी होना भी ये बंदा इहदे कोल दा पैसा बड़ा इहने ते जाना, अज उन्हां नूं भी संसार तो तुरना पै गया। आ पिछले दिनों के बथेरियां घटनावां इदां दीयां वापरीਆਂ ने। पैसा नहीं बंदे नूं सुखी करदा। अज जो पिछले जे लॉकडाउन होया ते इहदे विच बड़े लोग बेचारे जिहड़े ने वो इस गल्लों दुखी हो गया हुण घर दीयां किस्तां किदां तारांगे, कारोबार किदां चलेगा, फलाना टिकाणा। कई वो बेचारे लोग सुसाइड कर गए। असीं अपणीਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ एक सीमताई ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं रखते? असीं अपणीਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ के क्यों नहीं रखते? ये तो बंदे की जिंदगी की हिरस है लैके। अच्छा बंदे को ये भी पता भी दुनिया तो लैके कौन नहीं जाना, ये भी बंदे को पता है। मैं तो कई बार इस चीज़ को इदा भी वेखना होना भी पैसा भावें तुहाडे कोल घट है ना, बंदे के कोल तंदुरुस्ती है ना, समझो दुनिया का सब तो अमीर बंदा वो है जिहदे कोल तंदुरुस्ती है। बीमार बंदे को पूछ के वेखो भी तंदुरुस्ती की अहमियत है। असीं रब नूं हर वक्त लामे दिंदे हां, तू सानूं नौकरी नहीं दित्ती, तू सानूं पैसा नहीं दित्ता, तू सानूं औलाद नहीं दित्ती। बड़ी तरह के लामे असीं रब नाल करदे हां, बड़ी तरह के गिले शिकवे साडे उस रब दे नाल हुंदे ने। पर कदी ये नहीं सोचा भी जे अज मेरे हाथ पैर सलामत है ये भी तो तेरे करके है। एक कवि ने बड़े प्यारे भजन लिखे सन, वो कहता वारे बलिहारे जावां मेरे ओदी शान तो उसे दियां कुदरतां बनाया कुछ बंदा है। कहता मैं ओदी शान तो बलिहारे जाना उन्हें बंदा बनाया। हुण मान लो बंदे की बांह टुट जाए, डॉक्टर को लाखां रुपया भी दे बैठी जाए, बांह मुझे फिर नहीं बनती। ਲੱਤ टुट जाए, लाखां रुपया भी डॉक्टर को लग जाता है, पर वो जिहा जोड़ फिर भी नहीं जुड़ता। वो कहता वारे बलिहारे जावां मेरे ओदी शान तो उसे दियां कुदरतां बनाया कुछ बंदा है। अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल, मतलब किड्डी रब दी वड्डी कला है, किड्डी वड्डी ओदी रहमत है। कदे सोच के वेखो भी किदां उहने हड्डियां दे जोड़ जोड़े। मान लो बांह ही है साडी सीधी रहिंदी होवे ते असीं कोई काम नहीं कर सकते, उहने हड्डियां दे जोड़ जोड़ के बड़ा सोहना बंदे दा ढांचा तैयार कीता। अखां लाइयां भी बंदा सामने देख सके, हाथ लाए भी बंदा काम कर सके, पैर लाए भी बंदा तुर सके। आंदा अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती है सफाई, सोहना फेर फेर रंदा है। जिवें लकड़ नूं साफ कीता जांदा है उहदे उत्ते रंदा फेर के, कहते इदां ही साडे शरीर नूं रब ने साफ कीता है एक पोचे दे नाल रंदा फेर के। हुण उपर मांस लाया, मांस लह जावे ते कुदरत दी एक कला है कि वो जिहड़ी सट है फिर अपने आप ठीक हो जाती है। शरीर दे विच ही रब ने इहो जी चीज पाई है। कहंदा अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती है सफाई, सोहना फेर फेर रंदा है। बाहरों मनारा सोहना पोचिया है पोचे नाल, बाहरों किड्डा सोहना बंदा लगदा है, बाहरों बंदा परफ्यूम लाउंदा है, बाहरों बंदा वधिया कपड़े पाउंदा है, वधिया सज बन के किसी दूजे नूं विखाउंदा है। कहंदा बाहरों मनारा सोहना पोचिया है पोचे नाल, पर विच माल भर दित्ता गंदा है। बंदा ओदा हो के करे बंदगी तां बंदा चंगा, बंदगी बगैर बंदा गंदगी तो गंदा है। जे तां ओदा है फिर तां शरीर भी प्रमाण है, जे तां ओदा है
फिर ये तन भी प्रवान है, जे ओहदा नहीं ते बाणी भी आखदी है तेरे ना इस शरीर का कोई फायदा है, ना तेरे इस तन का कोई फायदा है, ना तेरे इस पैसे का कोई फायदा है, ये सारिया चीज़ां तेरियां व्यर्थ ने। जिहड़ा असीं अज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का श्लोक शुरू दे विच श्रवण कीता सी, गुरु साहब जी इहदे विच कहंदे ने रब ने तैनूं तन दिता है, किड्डा सोहना तन दिता है, तू अपनी जिंदगी नूं चला रहा, पर अपनी जिंदगी दे कम्मां दे विच उलझ के तू उस परमात्मा नूं भुला दिता है, तू उस परमात्मा नूं विसार बैठा। किड्डी वड्डी रहमत होएगी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दी। दुनिया में बंदा काम करता है तो अपनी खातर करता है, बंदा घर को छड्ड के बाहर विदेशों में कमाई करता है तो अपने परिवार की खातर करता है। इतना ही है बंदा मान लो अपने बच्चों को अपने तो दूर करता भी दूर जाके पढ़ाई पढ़ सकन, बच्चों को अपने तो दूर करता दिल थोड़ी करता है, पर मजबूरी है साडी, असीं अपनी खातर करते हैं। पर किड्डी वड्डी तैयारी होएगी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की, अपने शरीर को भी कुर्बान कर दिता, वो भी आपके वास्ते नहीं, वो भी किसी दूजे के वास्ते। किड्डी वड्डी रहमत होएगी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की, अपने शरीर को अपने करके लेखे नहीं लाया। असीं तां अपना घर का काम करिए ना तो बड़ी रीझ नाल करते हैं, साझियां थावां ते चल जाइए, गुरुद्वारे का ही काम करना होवे ते कई बारी राह दे विच भावें पत्थर भी पिया होवे, बंदा टप के लंघ जांदा, इन्हां ने भी साइड ते कर दिया। गली दे विच मान लो कूड़ा खिलरिया होवे, असीं किसी दूजे दे बूहे अगे कूड़ा खिलार के ते अपने घर नूं तुर जांदे हां, ये साडी सच्चाई है। पर अपने शरीर नूं किसी दूजे दी खातर लेके विच लाउणा, ये कल्ली कुर्बानी ते वडियाई केवल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे हिस्से विच ही आई है। ये साडे इतिहास का बड़ा सुनहरी बात है। हुण जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सा, तीजी गिरफ्तारी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की जो हुंदी है, जिहड़ा इहदा पिछोकड़ है ना, पंडित किरपा राम कश्मीर का रहने वाला है, ते कश्मीर की धरती तो चल के उन्होंने किसी ने दसिया कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इस वक्त आनंदपुर साहब की धरती पर रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का वफद लैके कश्मीर की धरती पर आया। जो कश्मीर की आनंदपुर साहब की धरती पर आया, जो आनंदपुर साहब की धरती पर आया, सारे सिख आनंदपुर साहब की धरती पर मौजूद सन। पंडित किरपा राम कौन है, ये गल बड़ी समझण योग है। पहली प्रचार फेरी गुरु नानक साहब पूर्व के दक्षिण दिशा वाल करके ते अपने नगर तलवंडी में वापस आ जाते हैं। दूजी प्रचार फेरी गुरु नानक साहब उत्तर दिशा वाल करते हैं, जिथे सिद्धा दे नाल गुरु नानक साहब महाराज जी की विचार होती है, ते सिद्धा नूं जाके गुरु साहब समझाते हैं भी तुसीं संसार में जाओ, संसार विकारां दी अग विच सड़ रहा है। उसे प्रचार फेरी दौरान गुरु साहब जाते हैं कश्मीर की धरती से मटन साहब, जिथे अज गुरु साहब जी की याद में एक इतिहासक गुरुद्वारा भी बनया हुआ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मंदिर ते नाल ही गुरुद्वारा साहब जिहड़ा बनया हुआ है। उत्थे गुरु साहब जी की विचार चर्चा होती है पंडित ब्रह्मदास नाल। हुण पंडित ब्रह्मदास वो बंदा है जिन्हों बड़ा बड़ा हंकार सी कि मैं बहुत उच्चा पंडित हाँ ते मेरे नाल कोई विचार नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब महाराज जो पंडित ब्रह्मदास के सामने गए, ਉਹਦੇ उस ज्ञान के हंकार नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने चूरो चूर कर दिता। पंडित ब्रह्मदास उस दिन तो बाद गुरु नानक साहब जी का प्रचारक बनता है, सिख धर्म का कश्मीर की धरती से प्रचार करता है। उसे पंडित ब्रह्मदास की चौथी पीढ़ी है पंडित किरपा राम, जिहड़ा कश्मीरी पंडितों का वफद लैके आनंदपुर साहब की धरती से आण के गुरु साहब के अगे फरियादी होता है कि गुरु साहब इन्हां की सहायता करो। औरंगजेब इन्हां दे जनेऊ धक्के नाल ला रहा है, औरंगजेब इन्हां नूं इस्लाम वाले पासे धक्के नाल लैके आ रहा है। ये वो पंडित किरपा राम है। तुसीं हैरान हो गए, ਇਹੋ पंडित किरपा राम अगे जाके चमकौर की गढ़ी के विच साहिबजादियां दे नाल शहीदी दा जाम पींदा है। ਇਹ ਉਹ पंडित किरपा राम है जिहड़ा चमकौर की गढ़ी विच गुरु साहब दे उन्हां सूरबीर सिखां दे नाल लड़दा होया शहादत दा जाम पी जांदा है। ये साडे इतिहास दे बड़े सुनहरी पक्ष ने जिन्हां नूं अजे तक असीं अपणीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ अणगौलिया कर छड्डिया ते असीं ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ दूर अपने इतिहास नूं जिहड़ा वो लैके चले गए। ना असीं आप पढ़ सके, ना असीं इस गौरवमयी इतिहास को अपने बच्चों को दस सके। तुसीं कश्मीर की धरती अज भी देखो, अज भी कश्मीर की धरती के लोग त्रास त्रास कर रहे हैं। जो पिछले 370 धारा थोड़ी उस दिन तो बाद अज तक कश्मीर के विच अमन बहाल नहीं हो सकिया। उत्थों के लोग असीं उत्थे गए अज भी कहते हैं जे कश्मीर का सब तो सुनहरी युग सी ते उसी खालसा राज का जो हरी सिंह नलूआ उत्थों का गवर्नर होया करता सी।
सब तो सुनहरी युग सी कश्मीर का वो समा जो महाराजा रणजीत सिंह लाहौर की धरती से राज करता सी। उस दिन तो बाद कश्मीर में कभी अज तक अमन बहाल नहीं हो सकिया। डोगरियां दी बेईमानियां करके कश्मीर पंजाब के हथों चला गया। डोगरियां दी बेईमानियां करके कश्मीर पंजाब तो वखरा हो गया। अज भी कश्मीर के लोग उस सुंदर नगरी दे विच नरक भोग रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उन्होंने यह जिहा बगानिया वाला विकरा अज साडे नाल भी तो हो रहा है। ये पिछे कारण ही वो है कि जो कश्मीर में 370 धारा थोड़ी सी इकल्ला पंजाब सी जिहड़ा उस वक्त कश्मीर के नाल चलता सी। अज उहदे नतीजे पंजाब नूं भुगतने पै रहे हैं कि साडे बुजुर्ग ते साडे नौजवान दिल्ली दीआं बरूहां दे बैठे हुए अपने घर नूं छड्डना एक दिन वास्ते बड़ा औखा हुंदा। अज पूरे 4 महीने हो गए उन्हां नूं दिल्ली दीआं उन्हां बरूहां दे बैठे। अज जिहड़ी हुकूमत इस भारत देश के राज करती है, कभी चेते करें इन्हां दी खातर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दिल्ली की धरती से शहादत दी सी। अज ये लोग एहसान फरामोश हो गए, उन्हां शहीदियां नूं भुल गए। जे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उस वक्त शहादत का जाम ना पीते, हो सकता अज इन्हां दा वजूद भी इस धरती ते ना होंदा। पर ये लोग भुल गए उन्हां कुर्बानियां नूं, ये लोग भुल गए उन्हां शहादतां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ कभी साडे गुरुआं ने अपना खून डोल के दित्तियां सन। एहसान फरामोश ने इस करके अज भी साडे नाल जिहड़ा भारत देश विच बगानियां वाला वितकरा जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। पर इस गल दी भी सच्चाई है, आदत ते अंत दा सिर्फ थोड़ा ही फर्क हुंदा है। आदत तो बाद बंदे की जिंदगी का अगला बड़ा अंत वाले पासे तुरदा है। ये सच्चाई है। औरंगजेब ने इस धरती ते आग चुकी सी, अंत ओदा भी हो गया ते आज ओदी मड़ी ते भी कोई दीवा जगाउण वास्ते तैयार नहीं। एक रुपया इकट्ठा करके उसे लोग भीख मंगते फिरदे ने, साडी गोल कोई ते 1 रुपया पा दो ताकि औरंगजेब दी मड़ी ते असीं दीवा जगा सकीए। ते जिन्हां दा कदी सर्वनाश करना चाहिया सी अज उसे दी धरती ते खालसा जिहड़ा ओदियां रौनकां लगियां होईयां ने। ये साडे इतिहास दा एक गौरवमयी पक्ष है जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नागपुर साहब की धरती ते बैठे ने, कश्मीरी पंडितां दा वफद आउंदा है। गुरु साहब जी आण के बेनती करता है असीं अपने सारे ही धार्मिक स्थानां दे हुआ है, जगन्नाथपुरी हुआ है, सोमनाथ के मंदिर असीं जा रहे हैं। साडी पूरे भारत विच किसी ने बाह नहीं पड़ी जे अज सानूं एक दर दस्सिया है, दर दस्सिया है जिथों सानूं न्याय मिल सकता है। वो दर है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का, वो दर है गुरु नानक साहब महाराज जी का, वो घर है गुरु नानक साहब महाराज जी का जिथों सानूं इंसाफ मिल सकता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उत्थे कहा जाओ तुसीं औरंगजेब नूं जाके कह दो कि तुसीं मैनूं मुसलमान बना लो, इस्लाम धर्म विच कबूल कर लो ते सारे हिंदू मुसलमान बनने वास्ते तैयार हो जाणगे। मैं बड़ा हैरान होना, किसी वक्त कश्मीरी पंडितां नूं विपदा पई ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कोल फरियादी हो के आए कि साडी बांह फड़ो। अज साडे सिखां नूं विपदा पैंदी है, असीं फिर पंडितां वाले पासे भजदे हां। घर दे विच पुੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ करना होवे, चलो पंडित कोलों पतरी खिला के लियाओ, किहड़ा दिन चंगा ते किहड़ा माड़ा। अज असीं उन्हां वाले पासे दौड़दे पए हां। बड़ी दुख दी गल है, घर दे विच बच्चे दा जन्म होवे, घर दे विच कोई असीं फंक्शन करना होवे, असीं फिर उन्हां वाले पासे दौड़दे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਲੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। दसो किहड़ा दिन चंगा है किहड़ा दिन माड़ा है। साडा बच्चा मरीक तां नहीं, साडा बच्चे दे उपर कोई ग्रह तां नहीं। अज कई लोग तुसीं दरियावां नहरां ते कंढियां ते जाओ, बथेरे लोग तुहानूं पग्गां वाले नारियल सुट्टदे मिल जाणगे। ये सारा कर उन्हां दा है, साडी गुरमत दा थोड़ी है। गुरमत इन्हां चीज़ां नूं परवाह ही नहीं करदी। अज सानूं विपदा पैंदी है, असीं उन्हां वाले पासे दौड़दे हां। कदी उन्हां नूं विपदा पई सी ते सिੱਖੀ दे विच आए सन। उन्हां ने अपना सारा विश्वास, सारा भरोसा, सारा धर्म गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के उपर सुटिया सी कि जेकर अज साडा हिंदू धर्म बचेगा तो सतगुरु जी तुहाडी करके बचेगा। अज असीं फिर उन्हां रीतां वाले पासे, उन्हां रस्मां वाले पासे दौड़दे हां। जदों घर विच प्राणी की मौत हो जाती है तां असीं गरड़ प्राण वाली रस्मां करदे हां। जदों घर विच आनंद कारज हुंदा तां असीं उन्हां वाली रस्मां करदे हां। सानूं इन्हां सारियां चीज़ां तों जिहड़ी है वो बचण दी लोड़ है ते सतगुरु दी बाणी वाले पासे जिहड़ा है वो सानूं आप आउणा चाहीदा है। सतगुरु दी बाणी दा पाठ आप करना चाहीदा है। आप इतिहास नूं जिहड़ा है वो समझना चाहीदा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत 11 नवंबर 1675 ईस्वी दे विच दिल्ली की धरती ते हुंदी है। वो भी साका बड़ा अनोखा सी। भाई लखी शाह वणजारा बड़े लंबे समय तो बाद टांडा लैके
ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਝ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੰਜੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਏ ਸੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਤਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਹੇ ਬਾਬਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੂਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕਮਿਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ
पढ़ो जी सारे। तन धन जेह तो को दियो तास्यो ने न कीना। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन धन जेह तो को दियो तास्यो ने न कीन। तन धन जे तास्यो ने न कीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। कोईयां भुल्लां चुकां दी खिमा वडियाई गुरु दी। जे कोई बोल वध घट रसना तो निकल गया होवे ते गुरु दी हजूरी विच संगत बख्शण योग है, बख्श लेना जी। होइयां बेहद प्रकार दी भुल्लां चुकां दी खिमा वडियाई गुरु दी। अंत विच बुलाओ फतेह गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुर तां पाया सहज सेती। राग रतन प्रभार परियां शब्द गावण शब्द होता गावो हरि केरा। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं ये मन मेरिया तू सदा रहो परनाले परनाल रहो तू। अंगीकार हो करे तेरा कार सब सबना गला समरथ स्वामी सो आजे साहिबा